ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭರತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪೇಕ್ಷಾದಿಂದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆಗವ್ರದಾರ. ತೀರ್ಥಂಕರ ಭೂತ ಕಾಲದವ್ರಲ್ಲಿ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದವ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲದವ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತೆಯರಿಗೆ 16 ಸ್ವಪ್ನ ಬೀಳತ್ತವ. ಬೀಳಬೇಕದು ನಿಯಮ. ಅದು ಆ 16 ಸ್ವಪ್ನದಾಗ 2ನೇ ಸ್ವಪ್ನ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಆನೆ. ಐರಾವತ ಆನೆಯನ್ನ ಕಂಡಳು. 2ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಯಾರು ಈ ಕಾಲದವ್ರ? ಅಜಿತ್ನಾಥ್. ಅಜಿತ್ನಾಥ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಲಾಂಛನ ಯಾವ್ದ? ಆನೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಸಂಬಂಧ ಐತಿ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಐತಿ, ಅನಂತ ಕಾಲ ತನಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಥಂಕರ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಜನ್ಮ ತಗೋತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತೈತಿ ಪಾಂಡುಕ್ಷಿಲಾ ಮೇಲ. ಆ ಸಮಯದಾಗ ಸೌಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಐರಾವತ ಆನೆ ಮ್ಯಾಲ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಾಲಕನ ಪಾಂಡುಕ್ಷಿಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ 1008 ಮಂಗಲ ಕಳಶದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಂಪರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ನಂದಿ ಹೆಂಗ ಆದಿನಾಥ ಭಗವಂತರ ಶಿವನ ಲಾಂಛನ ಅಂತಾರೋ, ವಾಹನ ಅಂತಾರೋ, ಹಂಗ ಇಂದ್ರನ ವಾಹನ ಆನೆ. ಆನೆ ಒಬ್ಬ ಕಿಲ್ಬಿಷಿ ಜಾತಿಯ ದೇವ. ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಆನೆ ರೂಪದಾಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಿಯ ಶರೀರದಿಂದ ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾನು. ನಾನು ತನ್ನ ಬೆಂಡ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಾಲಕನ ಪಾಂಡುಶಿಲಾಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಸಹಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಸೇವಾ ಮಾಡಕ ಆನೆ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ, ಆನೆ ಆಕಾರ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಐರಾವತ ಆನೆ ರೂಪ ತಾಳಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದು ತೀರ್ಥಂಕರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತು. ಗುಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಡ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡಿ. ಅದು MP UP तक ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿವತ್ತು ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಾ ಕೇಳಿ. आचार्य हिंदी में थोड़ा पता है, बहुत अच्छा पता, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है. ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿರಂತವ್ರೆಲ್ಲ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಂಸೇನ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠ ಯಾವ ಅಕಿವಾಟಕರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಂತೀನೋ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಜನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿ ದಿಗಂಬರ ಭಟ್ಟಾರಕ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅಕಿವಾಟಕರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಅಂತ. ಅಕಿವಾಟಕರ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಾಂದನಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕಾದ 72 ಬಿರುದಾವಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅವತ್ತಿನ ಸಮಯಕ್ಕ ಬಾದ್ಶಾ ಅಕಿವಾಟ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಾರಿದ್ರ ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಓದ್ತೀವಿ, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೈನ ಪರಂಪರೆ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಾಗ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಥಂಕರ ಬಿಟ್ರ, ಆದಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ರ, ಬಾಕಿ 23 ಮಂದಿ ತೀರ್ಥಂಕರೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣ ಗರ್ಭ ಕಲ್ಯಾಣ ಆದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಾಗ 23 ಮಂದಿ ತೀರ್ಥಂಕರ ಐರಾವತಾನಿ ರೂಪದಾಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿಂಸಾ ಸಂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ದಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಥಮ ಧರ್ಮ ವಿಶ್ವದಾಗ ಯಾವ್ದಾರಿದ್ರ ಅದು ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಅಂತ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಶಾಣೆ ಸಾವುಕಾರ ಅಂತ ಸಾವುಕಾರ ಸೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತೆ, ರೊಕ್ಕ ಬಂದ ಸೊಕ್ಕ ಬರ್ತ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾಯೆ. ಅಂಬಾನಿ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಪಾಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಆಗ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಒಳದಂಗಾಗಿತ್ತು, ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಆನೆ ಹೋದ. ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣದಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಲ ಆನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಈಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬಂದ. ಪ್ರತಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಆನೆ ಹತ್ತದ ಮಾವೀರ ಜಯಂತಿಗೆ ಆನೆ ತರ್ತೀವಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಆನೆ ತರ್ತೀವಿ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆಗ ವಿದ್ಯಾಧರ ಯಾವಾಗ ಅಜ್ಮೇರದ ದೀಕ್ಷಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 27 ಆನೆಗಳನ್ನು ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಾಗೂ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂಪರೆ ಇವತ್ತು ಅದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಜನರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಹಿತ ಯಾವುದೋ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಾರದಂತ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ. ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರದೀವಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ನಾವು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದು सरियल्ला. सांगतो मराठीमध्ये, ज्या मुलीला तुम्ही लग्न करून दिलेलं आहे, ज्या मुली सासरीला गेलेल्या आहे, त्या घरात त्यांचा नीट व्यवस्था होत नाही म्हणून सगळं माहेरवाले आई बाबा त्यांच्या मुलींना घरात त्यांच्या माहेरला बोलून घेऊन ठेवून घेतले तर ह्या जगाचं काय होईल हो बाबा? ಹೇಳ್ತೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಮನ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚಲೋ ಆಗವತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮನಿ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರ ಈ ಸಂಸಾರ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿ? ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತು. ಬಲೆ ಆನೆ ಜಂಗಲ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆನೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಕರೆ ಆ ಸಣ್ಣ 2 ವರ್ಷದ ಆನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಠದಾಗ ತಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಆನೆಯನ್ನ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ, ಭಗವಂತರ ಪೂಜಾ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಭಿಕ್ಷಾನ ಕೊಡೋಕೆ ನಿಮಿತ್ತಾಗಿ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಆನೆ. ಅಂತ ಆನೆಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಚೆಡಬಾಗು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಂತರ ಉದಗಾವ್ ಬತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ತೆಗೆ ಬಾಯಿ ವಸ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿ 200 ಎಕರೆ ನಿಮ್ ತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕರೆ ನಾವು 2 ಎಕರೆದಾಗಿ 200 ಎಕರೆ ಇಂದವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಜೈನ್ ರಣಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ. ಜೈನರಿಗೆ ಜೀವಿಗೆ ಮೇಲೆ ದಯಾ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ ರಕ್ತದಾಗ ಬಂದೈತಿ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಲ್ಸ ಕಚ್ಚಂಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣೋ ಪ್ರಾಣಿ ಒಟ್ಟ ಸಾಕಿ ಒಂಥರದಾಗ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಂಗಿಟ್ಟಾರ ಅವತ್ತು ಬಂದಂದಾಗ ಅದಾವ ಯಾವ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಜೈನ್ ಧರ್ಮದಾಗ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣಲಾರ್ದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಈ जगत जैन धर्म. डोळ्याला जो दिसत नाही त्या जीवाला पण आम्ही रक्षण करतो आणि एवढं मोठं हातीला आम्ही सेवा करायचं कमी पडतो काय? त्याची व्यवस्था होत नाही म्हणा, घेऊन गेले म्हणा, लय मोठं पाप आहे. शीघ्राती शीघ्र आमच्या माधुरी महादेवी हाती वापस म्हटलं यायला पाहिजे, नाहीतर अखंड भारत हलणार आहे. विचार करायचं बाबानो, जगा जगू द्या. या जगाला संदेश दिलेले श्रेष्ठतम जैन धर्म आहे. ह्या धर्मावर अन्याय आजपर्यंत कोण कोण केलेला आहे? त्यांचा निर्नाम होऊन गेलेला आहे, सत्यानाश होऊन झालेला आहे. हे धर्म शाश्वत तीर्थ आहे, धर्म सर्वांचा कल्याणकारक आहे आणि त्या धर्मावर तुम्ही अन्याय केलं तुमचं कधीच चांगलं होणार नाही. सगळं सरकार असू दे व सावकार असू दे, जैन संतांजवळ पेंची कमंडळ शास्त्र सोडून आमच्या जवळ काही नाही. आमच्या तीर्थंकरांना नवनिधी शतखंडाचा राजा चक्रवर्ती होते शांतीनाथ, कुंतुनाथ, तारानाथ हे सगळं सोडून दिगंबर होऊन 3 लोकांचा विजेता होऊन त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर होऊन भगवंत झालेला आहे. सर्व संपत्ती सोडून सर्वस्व प्राप्त करून घेतलेला आहे. असा त्या धर्मामध्ये जीवाचं दया करायला मला तुम्ही शिकायचं अधिकार नाही. म्हणून आज नांदीचं झालं, उद्या दुसऱ्याचं झालं, त्या दुसऱ्याचं झालं, असं भविष्यात होऊ नये. इतकंच तुम्ही थांबवलं पाहिजे. आता आज कोल्हापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात नांदणीतून कोल्हापूर पर्यंत पदयात्रा केली गेलेली आहे सरकारला अर्ज देण्यासाठी. त्या कार्यात एवढं लोक साथ दिलेले मला दुपारी कोणतरी सांगितले, आचार्य तुमच्या आशीर्वादाने येत झालेला लवकरात लवकर आमची हाती वापस येईल असं भावना आहे. मी पण सकाळी शांतीदारामध्ये माधुरी हातीचं नाव घेतलेलं आहे, नांदणी मठाचं माधुरी हाती शीघ्रात शीघ्र वापस त्यांच्या स्थानामध्ये तो घरमध्ये यावा. तो माऊत इस्लाम आहे हो, इस्लाम. त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येत आहे. त्यांच्या नातू नाती एवढं लहान लहान मुलं त्या हातीच्या बरोबर खेळत होतं, हातीच्या तोंडात खेळी घालत होतं. ते हाती किती मायेनं त्याच्या डोक्यावर सूंड ठेवून आशीर्वाद देत होतं. एवढं चांगलं बघत असताना पण तुम्हाला किती पाप वाटतील. शास्त्रात उल्लेख आहे, ज्या
आज रविवार आहे ना, रविवारच नांदणीतून कोल्हापूर मोठ्या पदयात्रा केलेली आहे. एक रविवार महादेवीसाठी आमच्या राजू शेट्टीने एक वाटी केले, स्लोगन केले, एक रविवार महादेवी माधुरीसाठी. ಈ ರವಿವಾರ ಮಾದೇವಿ ಮಾಧುರಿ आणि ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ರವಿವಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಾಂದಣಿದಿಂದ ಪದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಆನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಆನೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕು. ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಕೇರಳದಾಗ ಹೋಗಿರಿ, ಇವರ ಒಂತಾರದವ್ರು ಕೇರಳದ ಆನೆ ತರಬೇಕಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಆನೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದಿನ ನಾಳೆ ಶಿಖಾ ಬಡಿದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. 2 ದಿವಸ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಕ್ಕದ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕದಾಗ ಅನುಷ್ಠಾನದಾಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದ. ಈ ಕಾಲದಾಗ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರ ಪೈಕಿ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಂಕರ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ವಪ್ನದಾಗ ಆನೆನೇ ನೋಡ್ಯಾರ. ಸ್ವಪ್ನದಾಗ ಆನೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಅಂದಾರ. ಯಾರ ಸ್ವಪ್ನದಾಗ ಆನೆ ನೋಡ್ತಾರ, ಆನೆ ಕಾಂತತಿ ಆ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಗಣಪತಿ ಆಗ್ತಾನ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದಂತ ಆನೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತದ. ಯುಗಲ ಆನೆಗಳು, 2 ಆನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕಳಸದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ಸರೋವರದಾಗ ಆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತೆ ನೋಡಿದ್ರು. 2 ಆನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಕುಂಭ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡತ್ತವ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಬಾಲಕ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತೆಯ ಉದರದಿಂದ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಾರ ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 2 ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತ್ರಿಲೋಕನಾಥ ಸಮಾಚಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸ್ತದಂತ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನದ ಸಹಿತ ಆನೆ ನೋಡು ಶುಭ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಮಟ್ಟದ ಕಾಯಂ ಆನಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಮಂಗಳ ತುಟ್ಕೊಂಡ ಶುಭ ತುಟ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದಾಗ ಅದ, ಅದು ಉಳಿಬೇಕು. ನಂದು ಭಾವತಿ ಭವಿಷ್ಯದಾಗ ಭಕ್ತರಿಗಿರ ಒಂದು ಆನೆ ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಆನೆ ತರಬೇಕು, ಬದುಕಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ಆನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, 2 ಶಿವನ ಮರಿ ತರೋದು ಭಾವತ್. ನಾನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ 2 ಐರಾವತಾನಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗ ಜೀವಂತ ಶಿವನ ಮರಿ ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರವಚನ. ಅವ್ವ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರೆ ಶಿವ ಮರಿ ಸಹಿತ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದಾರನ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖದ. ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಾತಾ ಸ್ವಪ್ನದ ಸಿಂಹ ಸಹಿತ ಒಂದ ಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದಾರ. ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಂಹ ಅಲ್ಲ. ಗಿರ್ನಾರ್ ಗೌರವ್ ಸಿಂಹರಥ ಪ್ರವರ್ತಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಾಗರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಲ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗಿಗಾರು ಗಿರ್ನಾರ್ದೊಳಗ ಸಿಂಹ ಹೂಡಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದ. छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या आईचं, त्यांच्या पिताचं सेवा करण्याकरता औषधासाठी सिंहाचं, सिंहिणीचं दूध घेऊन आलेले प्रमाण आम्ही बघतो. हे भारतीय संस्कृतीमध्ये जैन असो, हिंदू असो, सनातन असो, हातीला सिंहाला पण आम्ही दैवत मानलेलं आहे, देवाचं वाहन मानलेलं आहे. हिंदू धर्मामध्ये देवींचं वाहन सिंहिणी आहे, जैन धर्मामध्ये तीर्थंकर महावीरांचं लांछन सिंहिणी आहे, अजितनाथ भगवंतांचं लांछन हाती आहे. म्हणून इतिहास बघायचं. आम्ही आज कल्पना नाही, अनादी कालापासून आहे, अनंत कालपर्यंत राहणार आहे. हातीला मंगल म्हटलेलं आहे. आणि हातीचे किती उदाहरणं सांगू तुम्हाला. साक्षात जो आम्ही 23वा तीर्थंकर चिंतामणी पारसनाथ म्हणून जय जयकार करतो, त्या पारसनाथ भगवंतांच्या पवावळी काढा. त्या पवावळीमध्ये पूर्ववाद ज्यावेळी त्यांनी हाती पर्यायामध्ये होते, हातीच्या पर्यायामध्ये असताना पार्श्वनाथ भगवंतांचा आत्मा उपशम सम्यक तू प्राप्ती करून घेतलेला. काडगीला जात असलेल्या महाराजांच्या बरोबर कमंडल घेऊन जंगलला गेलं आणि महाराज पार प्रक्षालन करून घेत असताना सुंडानं पार प्रक्षालन केलं आणि गंधर्व मारून घेतलं. तोच जीव पारसनाथ भगवान मोक्षाला गेलेला आहे. बाबांनो, पशु पर्यायामध्ये हातीला सम्यक दर्शन प्राप्त होऊ शकते आणि हाती जीव तीर्थंकर होऊ शकते. आमच्या नांद्री मठामध्ये असलेले माधवी हाती भविष्यात ज्या तीर्थंकर आत्मामध्ये तीर्थंकर आईच्या पोटामध्ये येणार माहित नाही असा मोठा पाप तुम्ही बांधून घेत आहे. त्या जीवावर संस्कार केलेला आहे. प्रतिनित्य भगवंतांचं दर्शन पूजा विधांनी स्वतः पंचकर्म किती वेळा बघितलो आणि हातीला सोंड चुलून नमस्ते करत असलेले
पिंची उचलून मी त्यांना आशीर्वाद दिला. मी पण उत्तम सागर महेश्वरी घेत असताना आता परवा पण हाती विनयाने नमस्ते केलं, त्यांना पिंचीने आशीर्वाद दिलो. हातीच्या पर्यायामध्ये असलेले हाती दिगंबर मुनिराजाचं दर्शन घेऊन तीर्थंकराचं पंचकल्याण करून पुण्य प्राप्ती करून घेऊ शकतात. आणि वंतारावान जंगलमध्ये तुम्ही वनामध्ये ठेवलं त्या जीवाला भगवंताचं दर्शन गुरुची सेवा कधी मिळतील हो बाबांनो. जैन धर्म प्राणी मात्रांचा धर्म आहे. एकेंद्री पासून पंचेंद्री पर्यंत सर्व जीवाचं कल्याण करणारा धर्म आहे. हाती तरी पंचेंद्रिय संज्ञ आहे, त्याला पण मन आहे. खरोखर नांदिनीतून निघून जात असताना रात्री हातीच्या डोळ्यातून अश्रू पडत होत, हाती रडत होता. ते माणूस की तुम्हाला नाही, त्या प्राण्याला आहे हो. पण माणूस असून तुम्हाला माणूस की नाही. तुम्ही माणसं कसलं, पैसा शाश्वत नाही बाबांनो. सिकंदर सारखा सिकंदर जात असताना काही गेले नाही, दोन्ही हात बाहेर ठेवले. ते जग बघू दे. सिकंदर जाताना काही हाताने गेले. हे अंबानी, तुझा पण पैसा तुझ्या बरोबर येणार नाही. धर्माला खेळ करा, धर्मावर अन्याय कधी करू नका. धर्म शाश्वत तीर्थ आहे, त्या धर्मावर विश्वास ठेवले तर तुझं भविष्य आहे. नाहीतर ज्या लक्ष्मीने तुम्ही आज मोडलेला आहे, ज्या लक्ष्मीने तुम्ही आज मोठं झालेला आहे, त्या लक्ष्मीचा अपमान तुला दरिद्रीवर करायला वेळ लागणार नाही. म्हणून पाप कृती करायची नाही. शीघ्रात शीघ्र, लवकरात लवकर आमच्या महादेवी माधुरी हती शीघ्रात शीघ्र नांदेडला वापस द्या, मठाला वापस द्या. अन्य मठावर अन्य क्षेत्रावर असलेले हातीला पण तुम्ही सरकार वतीनं काय लागते ते व्यवस्था करा. आम्हाला काय भीक मागत नाही मी. जैन धर्म भारतात 35% इन्कम टॅक्स भरतात. अखंड भारतात जास्त इन्कम टॅक्स भरणारे समाज कोणता असेल तर तो जैन समाज आहे बाबांनो. दानात पहिलं नाव येते जैनांचं, त्यागामध्ये जैनांचं नाव आहे. आम्ही कशाला गर्वानं सांगत नाही, तेवढं श्रेष्ठ संस्कृतीला मूळ आई मूळ आहे असं जैन संस्कृती. त्याच्यावर अन्याय करायचं पाप तुम्ही करू नका. लवकरात लवकर हे कार्य व्हायला पाहिजे. नंदकती ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾ ಕನಸಿನಾಗ ಆನೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಕತಿ, ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ತಾಂಡಿಲ್ದ ಮನುಷ್ಯ ರಾಜ ಆಕಾನಂದ್ರ ಹೆಂಗ ಸಾಧ್ಯ? कर्म सिद्धांत होते थी. पुण्य कर्म का उदय आए तो एक भिक्षु भी राजा बन सकता है, और अशुभ कर्म का उदय आए तो एक राजा भी भिखारी बन सकता है. ये पुण्य और पाप का खेल है बंधुआ. आज वर्तमान में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट शिरोळ तालुका नागरी मठ जो माधुरी महादेवी नावाच्या हत्तीवर अन्याय करून जैन समाजाला अन्याय करून जो हातीला वंतारा कुठं गुजरातला घेऊन गेलेला आहे, त्या लोकांनी थोडं चिंतन करायचं आहे. इतिहासामध्ये असं सांगितलेलं आहे, जैन धर्म अहिंसावादी धर्म आहे, त्याग प्रधान धर्म आहे, सत्य प्रधान धर्म आहे, अचौर्य प्रधान धर्म आहे, ब्रह्मचर्याला आत्मसात करून घेतलेले धर्म आहे. ह्याचा अर्थ मी खायर नाही. महावीर भगवान लढायला पण शिकवलेले आहे मला. तलवार दिलेल्या आदिनाथ तीर्थंकराने अशी मशी कृषी पोषक कर्म सांगितलेले आहेत. पहिला अशी सांग, अशी म्हणजे कटोल तलवार आमच्या हातात दिले. धर्माचं देशाचं आई बाबाचं रक्षण करायचं असलं तर भाव तो हातात कट घेतलं तर पण ते धर्म आहे. माता भारत माताचं रक्षण करण्यासाठी आमचे जवान गडीमध्ये राहून युद्ध करत आहे. त्याला पण आमच्या जैन सिद्धांतामध्ये धर्म म्हटलेला आहे. त्या मंत्र त्या धर्माला राष्ट्र धर्म म्हटलेला आहे. बाबांनो, राष्ट्र धर्माचं रक्षण करण्याकरता हातात बंदूक घेऊन गोळी मारलं तर हिंसा म्हणते नाही, अहिंसा म्हटलेलं आहे. का महाभारतामेचं मातेचं रक्षण करायचं भाव त्याच्या मागे असल्यामुळे ते रक्षण करणंच हे धर्म आहे. या धर्मासाठी आमच्या आचार्यांनी उपदेश मार्गदर्शन केलेलं आहे. बाबांनो, ऐरावत हातीचे वर्णन आमच्या जैन सिद्धांतामध्ये खूप वर्णन केलेलं आहे. तिथे 32 सोंडाचे हत्ती असते. एक एक हत्तीचं कमळा सोंडावर कमळ सरोवर असते, कमळा मंदिर असते, ते नाट्य शाळा असते. नाट्यशाळेत नृत्य करणारे नर्तकी नृत्य करत असतात. योजने असणारे हातीवर
तीर्थंकर बालकाला पहिला जन्माभिषेक करण्यासाठी घेऊन जातात. हे एक तीर्थंकर नाही, अनंत तीर्थंकरचा कथा आहे. जैन धर्माचा उगम आधी नाहीच, अनादि धर्म आहे. माग 24 तीर्थंकर होते, वर्तमान 24 होऊन गेले, भविष्यात 24 होणार. त्याचं नाव पण आता आमच्या ग्रंथामध्ये उल्लेख आहे. असा अनंत काळ निघून गेलेला आहे. एक एक कालामध्ये तिन्ही क्षेत्राच्या पेक्षानं, त्रिकाली तीर्थंकराच्या पेक्षानं 720 तीर्थंकर होऊन गेलेला. त्या 720 तीर्थंकराच्या प्रत्येक आईला 16 स्वप्नामध्ये दुसरा स्वप्न हातीच पडलेलं आहे. हाती मंगलदायी आहे बाबांनो. म्हणून गज ऐरावत, गज मीन्स हाती, ऐरावत मीन्स महाहाती. कसं पाशनाथ भगवंतांना 7 पणाचं सप्तपण मन फणमंडित 9 100 108 1008 पणानं वर्तमान कालमध्ये प्रतिमा बनवली जाते. ह्याचा माग अर्थ आहे पाशनाथ भगवान ज्यावेळी मुनी अवस्थामध्ये होते त्यावेळी धरणेंद्र पद्मावती येऊन सापाचं रूप धारण करून त्यांचे उपसर्ग दूर केलेले आहे. का बरं? पाशनाथ तीर्थंकर बालक असताना नाग नागिनीला जवळ जो मरणावस्थामध्ये असलेले नाग नागिनीला नमोकार मंत्र सांगितलं. ते नमोकार मंत्र ऐकत 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 प्राण सोडल्यामुळे तो दोन जीव देवदेवी होऊन जन्म घेतले. त्या देवदेवी जीवच त्यांचे उपकार स्मरण करण्यासाठी त्या तीर्थंकर पाशनाथ मुनिराजांचं उपसर्ग निवारण केलं. म्हणजे पशु पर्यायामध्ये केलेले उपकार देव पर्यायामध्ये येऊन त्यांनी सेवा करून गेलं. असं इतिहास जैन धर्मामध्ये तो पारसनाथ भगवंताचा वार रविवार मी मानला जातो. भारतीय संस्कृतीमध्ये आज रविव्रत 9 रविवार पूजा करायच्या पद्धती आज पण जैन धर्मामध्ये जिवंत आहे. तो पारसनाथ भगवान बालक असताना हत्तीवर बसून वन क्रीडा करण्यासाठी वनाला जात असतात. ते पण आगामध्ये उल्लेख आहे. एक तापसी यज्ञ कुंड करून आहुती देऊन यज्ञ याग करत होते. हातीवर बसलेले पारसनाथ कुमार अवती ज्ञानानं जाणतात. त्या यज्ञामध्ये जो लाकडं घातलेलं आहे त्या लाकडात 2 नाग नागिनी जळत आहे, मरणावस्थामध्ये आहे. हातीवरून उतरून कुमार पारसनाथ कुमार त्या तापसीला सांगतात, हो तापसी, ज्याला तू धर्म म्हणून कार्य करत आहे त्यात अधर्माचं काम होत आहे. 2 जीव मृत्यू शय्यामध्ये झोपलेला आहे. थोडा वेळ तरी मृत्यू होऊन जाईल असं सांगितल्यानंतर तो तापसी म्हणतात, तुला कसं दिसलं? मला अंतरंगानं आत्मज्ञानानं दिसलेलं आहे. पाहिजे असते तर पोढून बघा. तो तापसी कुऱ्हाडानं ते अर्धा जळलेले लाकडी काढून पोळतात. त्यात अर्धा शेपूट जाळलेले 2 नाग नागी बाहेर पडतात. तीर्थंकर बालक पारसनाथ त्या नाग नागीला जवळ घेऊन त्याच्या कानामध्ये नमोकार मंत्र सांगतात. तो नाग नागी नमोकार मंत्र ऐकत 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 प्राण सोडलं आणि कोण धरणेंद्र पद्मावती नावाचं भगनवासी वेंतरवासी देव होऊन जन्म घेतलं. असं आहे आमचं स्टोरी सिद्धांत. तीर्थंकर महावीरांनी ज्यावेळी मुनी अवस्थामध्ये स्मशान मरगट मध्ये सामायिक करत होत त्यावेळी पण हातीचं गुळबरचं कोल्हाचं उल्लेख आमच्या सिद्ध धर्मामध्ये आहे. तीर्थंकर सुपाशनाथ, तीर्थंकर पाशनाथ, तीर्थंकर महावीर 24 तीर्थंकर पैकी 3 तीर्थंकर उपसर्ग झालेला आहे. तो महावीर तीर्थंकरांना उपसर्ग होत असताना हातीचा पण उल्लेख तिथे येते. आणि लहान असताना कसं हनुमान चालीसामध्ये म्हणतात, ऑरेंज समजून सूर्याला धरायला हनुमान गेले होतं. असा बालक असताना महावीर मधोन्मत हातीला कंट्रोल केलेले प्रमाण आमच्या धर्मामध्ये आहे. म्हणून त्यांना महावीर नाव पडलेलं आहे. वर्धमान, सन्मती, वीर, अतिवीर, महावीर 5 नाव आहे आमचं तीर्थंकर वर्धमान महावीर प्रभूंना. त्यात एक हातीचं मधोन्मत हातीवरतीने कंट्रोल केलं. मंत्राचा प्रभाव त्याच्या कृपा दृष्टीनं प्रभाव. बालक असताना महावीराने हातीच्या बरोबर खेळले आणि हातीचं कल्याण केले. हातीच्या पायात मिळून बेडकसारखं बेडक
महावीर भगवंतांचा भावभक्ती करून स्वर्गात जन्म घेतले आणि तिथून राजा श्रीकाचं अगोदर समूह शरणाचे भगवंतांचं दर्शन घेतले. असा इतिहास जैन धर्मामध्ये. म्हणून आज जागृत व्हा. जैन समाज जागृत व्हायलाच पाहिजे. मोठं काम करत आहे. सगळ्यांनी जाप पण करा. हे भगवान आमच्या धर्मावर होत असले अन्याय थांबू दे आणि नांदरी मठाचं माधुरी महादेवी हाते शीघ्रात शीघ्र वापस मठाला येऊ दे. आमच्या संस्कृती राहू दे. तुमच्या मुलं मुली पंचगण असताना मी गोड्यावर बसणार, मी हातीवर बसणार. आमचं लग्न झालेलं नवीन, आम्ही जोडीने कुंभ घेऊन हातीवर बसणार. लाखो लाखो करोडो करोडो पैसा घालून हातीवर बसून तीर्थंकर बालकांना घेऊन जातो, मंगल कुंभ घेऊन जातो, ध्वज घेऊन जातो, धर्मचक्र घेऊन आज मिरवणूक काढतो. याच्या मागे एक उद्देश आहे, हे लक्ष्मी आहे आणि हातीचं पण कल्याण होणार आहे त्या जीवाचं. तीर्थंकर बालक त्याच्या मांडीवर बसल्यामुळे हे आमच्या संस्कृती आहे. गजकेसरी पीठ उल्लेख आहे. आता जो बद्रगिरीमध्ये अग्निवाले बाबा आहे, किती मोठे इतिहास आहे. अखंड भारतात नव्हे विश्वात एकमेव ऐसा प्रतिमा आहे. हे मूर्तीमध्ये 7 स्वर निघते. सारे गम पदनी जो स्वर आहे ते 7 स्वर निघते ते मूर्तीमध्ये. अक्षयकारी मूर्ती. एक पण जैनांचं घर नाही. यादगिरी डिस्ट्रिक्ट सुरपूर तालुका अग्नी गावाचं नावाचं गावामध्ये अनाथ होऊन पडले होते. अमावस्याला एक दिवस गावचा जो गवती मानतात पाटील त्या महिलांनी त्या आदिनाथ भगवंतांच्या मूर्तीवर पाणी होतणार, विभूती कुंकू लावणार. काय त्या लोकांना माहित नाही. पण एक अल्लमप्रभू नावाचं साधूच्या निमित्त, एक आनंद डॉक्टरच्या निमित्त ते मूर्ती भद्रगिरीला आले. त्या भद्रगिरी त्या मूर्तीचं जीर्णोद्धार वज्रलेप करून स्थापना केलेली आहे. त्या मूर्तीचं दोन्ही साईड गजकेसरी पीठ आहे. आज पण करू शकते. किती मोठा जैन धर्माचा इतिहास आहे. हाती आजच कल्पना नाही. अनादिकालापासून तर आमच्या धर्मामध्ये हाती आहे, असणार, भविष्यात पण राहणार हे मी संकल्प करणार आहे. सरकार ह्यात हस्तक्षेप करायचं नाही. जो सरकार करतील त्या सरकार पण भविष्यात सत्यानाश होऊन जाईल. हे कुलरत्न वंशाचा शाप नाही. तुम्ही केलेले पापाचं फळ तुम्हाला सोडणार नाही. म्हणून सरकार असो, श्रीमंत असो, कोणी राजकारणी असो, लवकरात लवकर निर्णय देऊन आमच्या नांदरी मठाचं माधुरी वापस यायलाच पाहिजे. किती प्रमाण देऊ तुम्हाला हातीच. भट्टा कलंक देव ज्यांना देवी हारू शकले नाही असं महान आचार्य ज्यावेळी जिंकले त्यावेळी देवता प्रकट होऊन क्षमा मागून त्या आचार्याने एक सिंहासन मध्ये बसवले. त्या राजांना आज स्वप्नामध्ये येऊन त्या गजकेसरी पीठावर बसवले. गज मीन्स हाती, केसरी मीन्स सिंह. हातीवर केसरी उभा आहे. त्या पायाचं आसन मध्ये सिंहासन केलेलं आहे. त्याला गजकेसरी पीठ म्हणतात.